कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, नाम अमृत घिमिरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले केही कुराहरू पढेका थियौँ, जस्तै एसआई युनिट्सहरू अनि भ्याल्युजहरू र प्रिन्सिपल्सहरू, अन विच प्रिन्सिपल डज द फलोइङ डिभाइस आर बेस्ड अन भन्ने जस्ता क्वेसन्सहरू पढेका थियौँ। र मैले अन्तिमको क्लासमा केही होमवर्क पनि दिएको थिएँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो होमवर्कहरू गर्नुभयो कि भएन, त्यसको आन्सर्सहरू के रहेछ, आज सबैभन्दा पहिला त्यसलाई डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसपछि आज हामी साइन्समा भएको लजहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। जति पनि लज छ त्यसलाई आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। एकचोटि हामीले अस्ति गृह कार्यको रूपमा दिएको जुन क्वेसन्सहरू थियो त्यसलाई एकचोटि हेरौँ है त। अस्ति दिएको क्वेसन्सहरू मैले एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, म एकचोटि यसलाई पढ्छु। यो फर्स्टमा, अन विच प्रिन्सिपल सबमेरिन एन्ड इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड अन 1 kilowatt-hour equals to how many joule? What is the SI unit of area, specific heat capacity, voltage and current? What is the average number of RBC, WBC platelets in 1 cubic mm of blood or per cubic mm of blood? At which ratio nitrogen and hydrogen is reacted during the Haber's process? At which temperature carbon dioxide gas turns into the dry ice? At which ratio ammonium chloride and calcium hydroxide is mixed during the lab preparation of ammonia? At which temperature the magnet loses its magnetic property? So when the magnet is heated, it loses its magnetic property. So what is that temperature at which the magnet loses its magnetic property? At which temperature tungsten starts to emit the light when current is passed through it? How many elements are there in period first, second, third and fourth period of the modern periodic table? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकचोटि यसको आन्सर्सहरू, अस्तिको क्वेसन्सको यो आन्सर्सहरू लेखेर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने एकचोटि यो आन्सर्सहरूलाई पनि चेक गरौँ तपाईँहरूले कति मिलाउनु भयो त भनेर। फर्स्टको आन्सर, सबमेरिन इज बेस्ड अन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल एन्ड इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड अन मोटर इफेक्ट। मैले अस्ति दिएको जुन प्रिन्सिपल अन विच द फलोइङ डिभाइस बेस्डमा यो दुईवटा कुराहरू दिएको थिएन, त्यो हजुरहरूलाई होमवर्कको रूपमा दिनको लागि र यसलाई अब सम्झिनु पर्यो। सबमेरिन इज बेस्ड अन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल एन्ड इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड अन मोटर इफेक्ट। 1 kilowatt-hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. The SI unit of area, that is meter square, specific heat capacity joule per kg degree centigrade, voltage volt, and the current, SI unit of current is ampere. The amount of RBC is 45 to 50 lakh per cubic mm, WBC 6,000 to 10,000 per cubic mm, platelets 2 to 4 lakhs per cubic mm. The ratio of nitrogen and hydrogen during the Haber's process is 1:3. Similarly, at minus 78 degrees centigrade, carbon dioxide turns into the dry ice. Ammonium chloride to calcium hydroxide. The ratio of ammonium chloride to calcium hydroxide during the lab preparation of ammonia is 2:1. When heated at 770 degrees centigrade, magnet loses its magnetic property. At 2900 degrees centigrade, tungsten starts to emit light when current is passed through it. There are two elements in the periodic modern periodic table in period first, that is hydrogen and helium. You all know that. There are in period 2 there are 8 elements, in period 3rd there are 8 elements, and in period 4th there are 18 elements. So these were the answers of the questions which I have already given to you in the previous class. So I want to discuss some things about here. हामीले जुन मैले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ Haber's process को बेलामा, during the Haber's process, what is the ratio of nitrogen and hydrogen? यो क्वेसनलाई अलिकति क्लियर हुनुपर्छ है। वाट इज द रेसियो अफ नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजन ड्युरिङ द Haber's प्रोसेस भनेर भनेको छ। यो बेलामा क्वेसनले नाइट्रोजन इज टु हाइड्रोजन भनेको छ। यदि कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आन्सरमा 3:1 थियो भने त्यो अलिकति माइनर मिस्टेक भयो त्यहाँ। अब त्यहाँ के मिस्टेक भयो त भन्ने हेरौँ है त। जस्तै नाइट्रोजन इज टु हाइड्रोजन भनेको छ, नाइट्रोजनलाई अगाडि ल्यायो। अब हामीले यो इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गरौँ, यहाँ 3टा हाइड्रोजन छ, यहाँ 2टा हाइड्रोजन छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई त इभन नम्बर बनाउनु पर्यो, सो यसलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। सो देयर विल बी 3 2 6 हाइड्रोजन, सो दिस मल्टिप्लाइड बाई 3, देयर विल बी 6 हाइड्रोजन. So nitrogen is already balanced here, so 2 nitrogen here, 2 nitrogen here. So it shows that the ratio of nitrogen is to hydrogen is 1:3.
यदि यही क्वेसनलाई व्हाट इज द रेशियो अफ हाइड्रोजन इज टु नाइट्रोजन भनेर क्वेसनले सोधेको भए त्यो बेलामा फेरि हामीले के गर्नु पर्थ्यो 3:1 यो हाइड्रोजन इज टु नाइट्रोजनको रेशियो नाइट्रोजन इज टु हाइड्रोजन भन्यो भने 1:3 हाइड्रोजन इज टु नाइट्रोजन भन्यो भने 3:1 सिमिलरली फेरि ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यासको बेलामा पनि एमोनियम क्लोराइड र कार्बन हाइड्रोक्साइडको रेशियो कति छ भनेर सोधेको छ त्यसलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो जस्तै क्वेसनले के भनेको छ त्यो पहिला सुरुमा क्वेसनलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनले भनेको छ एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको रेशियो यदि यही क्वेसनलाई फेरि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड टु एमोनियम क्लोराइडको रेशियो भनेर भनेको भए फेरि हाम्रो त्यो रेशियो जस्ट चेन्ज हुन्थ्यो अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो भने भन्नाले इक्वेसन कम्प्लिट गरौँ पहिला सो यसमा CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3 यो हाम्रो केमिकल रियाक्सन हो ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनियाको हैन अब यसमा के भयो त यसमा हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामीले यो एमोनियम क्लोराइड टु क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको रेशियो लेख्दाखेरि जस्ट उल्टो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ बिग्रिन सक्छ क्वेसनले के सोधेको छ र हामीले एन्सरमा ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेखिरहेका छौँ त्यसलाई हेर्नुपर्छ अब यसलाई एकचोटि ब्यालेन्स गरौँ त सो यहाँनिर हाइड्रोजन 4 यहाँनिर हाइड्रोजन 6 यहाँ 3 यहाँ 2 5 भयो यसलाई हामीले जहिले पनि ब्यालेन्स गर्दाखेरि त इभन नम्बरमा लानुपर्ने हुन्छ अडमा ब्यालेन्स नहुन सक्छ हैन त्यो भएर हामीले एकचोटि हेरौँ है त नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 4 to 6 हाइड्रोजन 3 4 5 अक्सिजन 1 अक्सिजन 2 पहिला सुरुमा हामीले अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गरौँ त्यसो भए यहाँ अक्सिजन 2 छ सो 2 यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुने भयो त फेरि यहाँ त अझै पनि हाइड्रोजन त अडमै छ हाइड्रोजन अडमा भयो भने के हुन्छ हाइड्रोजन अडमा भयो भने फेरि यतातिर हाइड्रोजन इभनमै छ सो हामीले यहाँनिर यसलाई के गर्नु पऱ्यो यहाँ 2 ले हाइड्रोजनलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यतातिर हामीले एकचोटि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है त सो यहाँनिर क्लोरिन 1 छ यहाँनिर क्लोरिन 2 छ सबै बिग्रिने जस्तो देखियो अब हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति सुरुमै हामीले केलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो र मैले भनिरहेको छु हामीले जहिले पनि इभन नम्बरमा लानुपर्ने हुन्छ अब यहाँ अक्सिजन 2 छ यहाँ अक्सिजन 1 छ यहाँ हाइड्रोजन 3 छ यहाँ नाइट्रोजन 1 छ यहाँ नाइट्रोजन 1 छ यसलाई हेरौँ 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 3 to 6 हाइड्रोजन 7 8 हाइड्रोजन 4 to 8 हाइड्रोजन प्लस 2 10 हाइड्रोजनको नम्बर बढ्यो त्यो भएर फेरि यहाँ एकचोटि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ 2 to 4 3 to 6 6 plus 4 10 4 to 8 plus 2 10 नाइट्रोजन इज ब्यालेन्स्ड अक्सिजन 2 2 अक्सिजन ब्यालेन्स्ड क्लोरिन 2 ब्यालेन्स क्याल्सियम 1 ब्यालेन्स सो इट इज ब्यालेन्स अब हामीले के भन्नु पर्यो त एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको रेशियो कति हुँदो रहेछ रेशियो 2:1 हुँदो रहेछ यसैलाई फेरि इन केस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड टु एमोनियम क्लोराइडको रेशियो ड्युरिङ द ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया भन्यो भने 1:2 भन्नु पर्यो है यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ अब हामीले अस्ति अलिकति लज पनि स्टार्ट गरिसकेका थियौँ म न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनबाटै स्टार्ट गरेका थिएँ आज हामीले जति पनि लजहरू छ त्यो सबै लजहरूलाई डिस्कसन गर्नेछौँ है अब एकचोटि रिकल गरौँ है त न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन च्याप्टर फर्स्टको 4th च्याप्टरमा यो ल छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट हाम्रो युनिभर्सल ल स्टेटमेन्ट के हो Newton's universal law of gravitation states that the force of attraction between any two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. यो Newton's universal law of gravitation को statement हो यो statement ले दुईटा equation दिइरहेछ त्यो भनेको force between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers हैन त अब एकचोटि बोर्डमा हेरौँ है त हाम्रो यहाँनिर दुईटा मासेस छ लेट अस से मास m1 मास m2
distance between their centers, let us say d, distance between their centers d. Then according to the Newton's universal law of gravitation, the force of attraction between any two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So हामीले यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ, यो न्युमेरिकलतिर पनि कहिलेकाहीँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यो डिस्टेन्स जुन लिइरहेका छौँ, यो डिस्टेन्स दुईटै मासेसको सेन्टरबाटको डिस्टेन्स हो है। यो डिस्टेन्स चाहिँ दुईटा मासेसको सेन्टरको बिचको डिस्टेन्स। सो हामीले स्टेटमेन्टमा लेख्दाखेरि पनि त्यो बिट्विन द डिस्टेन्स भनेको बिट्विन द सेन्टर्स भनेर हामीले भन्न छुटाउनु हुँदैन। जुन न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्टमा छ नि, Newton's universal law of gravitation states that the force of attraction between the masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. So हामीले त्यहाँ त्यो between their centers पनि छुटाउनु भएन है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो भयो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनको कुरा। हामी सेकेन्ड लमा जाउँ। अब सेकेन्ड लले के भन्छ? सेकेन्ड ल हामीसँग सेकेन्ड ल के छ त? सेकेन्ड ल भनेको हाम्रो पास्कल्स ल, प्रेसर च्याप्टरमा पास्कल्स ल। पास्कल्स लको स्टेटमेन्ट पढौँ एकचोटि। इट स्टेट्स दैट व्हेन द प्रेसर इज एप्लाइड एट वन एन्ड इन द इन्क्लोज्ड कंटेनर कन्टेनिङ लिक्विड इट ट्रान्समिट्स द प्रेसर इक्वली इन अल डाइरेक्सन्स। र यो स्टेटमेन्टमा त्यहाँनिर एउटा लिक्विड भन्ने वर्ड छ नि, यो लिक्विड भन्ने वर्डमा कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वाटर लेखिदिनुहुन्छ। त्यो वाटरको लागि त होइन, यो सबै लिक्विडको लागि हो। त्यो वाटर भनेर लेख्नु हुँदैन, त्यहाँ लिक्विड नै लेख्नु पर्यो। इट स्टेट्स दैट व्हेन द प्रेसर इज एप्लाइड एट वन एन्ड इन द इन्क्लोज्ड कंटेनर कन्टेनिङ लिक्विड इट ट्रान्समिट्स द प्रेसर इक्वली इन अल डाइरेक्सन्स। सो पास्कल्स लको स्टेटमेन्टले भनेको रिलेसन यही हो, P1 इक्वल्स टु P2 इक्वल्स टु P3 इक्वल्स टु P4। अस्ति मैले पास्कल्स लमा बेस्ड भएको डिभाइसको नामहरू पनि एकछिन डिस्कसन गरेको थिएँ। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ज्याक हैन, यो डिभाइसहरू के हो? पास्कल्स लमा बेस्ड भएको डिभाइसहरू हो। सो पास्कल्स लको स्टेटमेन्टले भनेअनुसार नै मैले एउटा हाइड्रोलिक डिभाइसको फिगर बनाउँदैछु है त। लेट अस से देयर इज अ डिभाइस बेस्ड अन पास्कल्स ल which consists of 4 pistons. 4 pistons, and it consists the liquid inside. Let us say water. Each of the piston have different area. सबै पिस्टनको एरिया डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। यो सेम देखिए पनि डिफ्रेन्ट पनि हुन सक्छ एरिया है। एरिया डिफ्रेन्ट भए पनि हाम्रो प्रेसर चाहिँ ट्रान्समिट जुन हुन्छ त्यो सबैतिर इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ भनेर भन्छ। यदि हामीले यो पिस्टनमा हामीले प्रेसर एप्लाई गर्ने हो भने अथवा फोर्स एप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ त? यसको प्रेसर चाहिँ सबैतिर इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ। इक्वली ट्रान्समिटेड पास्कल्स लको स्टेटमेन्ट यही हो हैन। अब हामी जाउँ थर्ड लमा। हाम्रो थर्ड ल के हो त? थर्ड ल आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। अब आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट हेरौँ। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बडी इज पार्शियली or completely immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced. सो मैले अस्ति पनि यो लास्ट क्लासमा एक्चुअली अलिकति डिस्क्राइब गरेर गएको थिएँ। एकचोटि यसलाई फेरि हेरौँ त। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्टले के भन्छ? आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। Archimedes' principle states that when a body is partially or completely immersed in a liquid, partially or completely भनेको अलिकति डुबाए पनि पुरै डुबाए पनि, it experiences an upthrust which is equal to the weight of liquid displaced. ल यो फिगरमा हेरौँ। यहाँनिर पहिला सुरुमा हामीले अब्जेक्टलाई बाहिर एयरमा लगाइरहेका छौँ है। यो अब्जेक्टलाई हामीले यहाँ एयरमा ल्याउँ, यसको वेट लेटस चाहिँ W छ। यो एयरमा लिएर जाने बेलामा यो लिक्विडको लेभल लेटस चाहिँ पहिला यहाँसम्म छ। यो हामीले अब्जेक्टलाई पहिला एयरमै राखिरहेको छौँ है त।
अब्जेक्ट एयरमा छ। अब हामीले यो अब्जेक्टलाई पहिला यो लिक्विड यहाँ यता डिस्प्लेस पनि भएको छैन, यो डिभाइसलाई के भन्छ थाहा छ नि हैन, युरेका क्यान, युरेका क्यान। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा लिक्विड यो लेभलमा छ, यहाँबाट लिक्विड डिस्प्लेस भएको छैन, यो अब्जेक्टलाई लगेर हामीले यहाँ राख्ने, यो राख्दा बित्तिकै के हुन्छ, यो अब्जेक्टले गर्दाखेरि यहाँ भएको लिक्विड डिस्प्लेस्ड भएर जान्छ र यो लिक्विड हामीले अब्जेक्टलाई यहाँनिर यसरी राख्यौँ। अब हामीले पानीभित्र डुबाइदियौँ, यहाँ डुबाउँदा बित्तिकै के भयो त, सर्टेन अमाउन्ट अफ लिक्विड विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रम हियर, द डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी collected in the jar or beaker, let us say, and this weight of liquid is the weight of liquid displaced. And according to the Archimedes principle, the upthrust, we know that liquid provides the upthrust. Upthrust is the upward force given by the liquid. So यहाँबाट हामीले लिक्विडलाई अपवर्ड फोर्स दिँदा बित्तिकै के भयो त, यहाँबाट लिक्विड डिस्प्लेस भएर गयो बिकरमा। भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छ, हामीले अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राख्दा बित्तिकै के भयो, लिक्विड डिस्प्लेस भएर गयो। अनि त्यो लिक्विड डिस्प्लेस भएको के भइरहेको छ, जति लिक्विड त्यहाँ डिस्प्लेस भइरहेको छ त्यसको वेट भनेको केसँग इक्वल हुन्छ, अपथ्रस्टसँग इक्वल हुन्छ। अपथ्रस्ट भनेको फेरि के भयो त, अपथ्रस्ट इज द फोर्स विच इज गिभन बाई द लिक्विड, द्याट इज अपवर्ड। लिक्विड एक्जस्ट द प्रेसर, द्याट मिन्स फोर्स अपवर्ड। सो यो भनेको आर्किमिडीज प्रिन्सिपल हो। सो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको म्याथमेटिक रिलेसन के हुने रहेछ त, आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको म्याथमेटिक रिलेसन अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यदि मानौ क्वेसन यस्तो आयो, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेन, अपथ्रस्ट इक्वल्स टु लिक्विड डिस्प्लेस भनेर दियो, अनि के सोध्यो, विच प्रिन्सिपल अर ल इज गिभन बाई दिस रिलेसन भनेर भन्यो भने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज गिभन बाई द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, होइन त। ल यो भयो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। अब यसपछि हामी जाउँ ल अफ फ्लोटेसनमा। ल अफ फ्लोटेसन अर्को ल भनेको ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनको स्टेटमेन्ट पढौँ त एकचोटि। ल अफ फ्लोटेसन, इट स्टेट्स दैट अ बडी क्यान फ्लोट इन अ लिक्विड, यहाँ पनि लिक्विड है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ख्याल गर्नुपर्ने छ, यहाँ हामीले लिक्विड नै भन्नु पर्यो। अ बडी क्यान फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट क्यान डिस्प्लेस द लिक्विड इक्वल टु इट्स ओन वेट। यदि आफ्नै तौल बराबरको पानीलाई विस्थापित गर्न सक्छ भने त्यो वस्तु पानीमा अथवा तरल पदार्थमा तैरिन सक्छ, होइन। सो ल अफ फ्लोटेसनले भन्ने रिलेसन त्यही हो। सो यसको म्याथमेटिकल रिलेसन के भयो त, वेट अफ द बडी इज इक्वल टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यो ल अफ फ्लोटेसनले भनेको यो अस्तिको क्लासमा पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ, एकचोटि हेरौँ यहाँ। वेट अफ द बडी इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यो वेट अफ द बडी इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेको छ, यो भनेको ल अफ फ्लोटेसन। त्यो भनेको हामीलाई यो भनेको के को लागि एप्लिकेबल हुने भयो त, फ्लोटिङ अब्जेक्टको लागि एप्लिकेबल हुने भयो, होइन। अब हेरौँ त, यो कन्टेनरमा लिक्विड छ अरे, यो कन्टेनरमा लिक्विड छ। यदि कुनै अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट गर्छ भने, फ्लोटिङ अब्जेक्टको लागि हो नि त यो, यदि कुनै अब्जेक्ट लिक्विडमा फ्लोट गर्छ भने यो वेट अफ द बडी, यो बडीको वेट बराबर केसँग इक्वल हुनुपर्ने रहेछ, लिक्विड डिस्प्लेससँग। लिक्विड डिस्प्लेस भनेको त हामीले युरेका क्यानमा हेऱ्यौँ भने यहाँबाट जुन लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ यसरी, त्यो लिक्विड डिस्प्लेसको वेटसँग इक्वल हुनु पऱ्यो, होइन। हामीले त्यही भएर यसलाई के भन्नु पऱ्यो त, वेट अफ द बडी इज इक्वल टु द वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेर भन्नु पऱ्यो ल अफ फ्लोटेसनको स्टेटमेन्टमा। अब यहाँनिर है त, वेट अफ द बडी र वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल हुन्छ भने लेट अस से यो बडीको मास 1 kg छ। यदि मास 1 kg छ भने यो बडीले डिस्प्लेस गर्ने लिक्विडको मास कति होला त, कति हुनसक्छ, यो म्याथमेटिकल रिलेसनबाट हामीलाई क्लियर छ। हेरौँ है त, यो बडीको मास, वेटको होइन मासको कुरा गरिरहेको छु है, यो बडीको मास 1 kg छ भने, यो फ्लोटिङ बडीको लागि यो बडीको मास 1 kg छ भने यसले डिस्प्लेस गर्ने लिक्विडको मास कति हुन्छ,
यहाँबाट थाहा हुन्छ। अस्ति मैले यो अलिकति यहाँ डिराइभ गरेको थिएँ, एकचोटि फेरि हेरौँ। वेट भनेको त हामीलाई के हो, डब्लु भनेको के हुन्छ, एम इन्टु जी हुन्छ। सो यो डब्लु भनेको एम इन्टु जी हो। यो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस त्यो पनि एम इन्टु जी हो। तर फरक के भयो, यो यम भनेको के को हो त, मास। यो यम भनेको मास अफ द बडी हो हैन, यो मास अफ द बडी भयो। यो मास के को भयो त, वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो भने यो मास के को मास, लिक्विड डिस्प्लेस्डको मास, लिक्विड डिस्प्लेस्डको मास। जी र जी क्यान्सल भयो, सेम हुन्छ। सो मास अफ द बडी इज इक्वल टु मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भनेपछि 1 केजी मास भएको अब्जेक्टले 1 केजी नै लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ, अथवा लिक्विड डिस्प्लेस जति हुन्छ त्यसको मास पनि 1 केजी नै हुन्छ। यो भनेको ल अफ फ्लोटेसन भयो है त। अब अर्को लमा जाउँ। यसपछिको ल हामीले च्याप्टर फर्स्टको ल पढिसक्यौँ, च्याप्टर प्रेसरमा पनि हामीले त्यो ल पनि पढिसक्यौँ। प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री च्याप्टर हिटको प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीको स्टेटमेन्ट के हो, इट स्टेट्स दैट ड्युरिङ थर्मल इक्विलिब्रियम heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body, and we must know that whenever we mix the hot object and cold object, heat is always lost by the hot body and heat is always gained by the cold body until their both temperature becomes same. That means thermal equilibrium. So यहाँनिर प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले भन्ने हिट लस्ट बाई हट बडी इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी। त्यो भनेको यदि हामीले 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भएको एउटा आइरन बललाई 10 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा भएको वाटरसँग मिक्स गर्यो भने यहाँ के हुन्छ, हट अब्जेक्ट कुन भयो कम्प्यारिजन गर्दा। 10 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि अभियसली कोल्ड अब्जेक्ट भयो, 20 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि अभियसली यो के हो, हट अब्जेक्ट हो। सो यो आइरन बललाई हामीले वाटरमा लगेर इमर्ज गरिदिने हो भने यसले हिट लुज गर्छ, वाटरले हिट गेन गर्छ र फाइनल टेम्परेचर दुइटैको कन्डिसन थर्मल इक्विलिब्रियम नहुने बेलासम्म यसले लस गर्छ र यसले गेन गर्ने काम गर्छ है त। यो भनेको हाम्रो के थियो, प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री। नाउ अनदर ल। नेक्स्ट लमा, नेक्स्ट ल भनेको इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको स्टेटमेन्ट हेरौँ पहिला। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट, when a current is passed through the conductor, magnetic field is produced around the conductor. कुनै पनि वायर अथवा कन्डक्टरमा करेन्ट पास भइरहेको छ भने त्यो करेन्ट अथवा वायरको वरिपरि के हुन्छ, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। यो एउटा वायर हो भने हामीले यसमा करेन्ट पास गर्यो भने यसको वरिपरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट हैन। यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा बेस्ड भएको डिभाइस अस्ति हामीले भनेको थियौँ, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा बेस्ड भएको डिभाइस के हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेट हो हैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौँ र त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छौँ हैन। सो यहाँनिर एकचोटि हेरौँ है त। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टले के भन्यो, यो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो भने हामीले यसमा करेन्ट पास गर्दा बित्तिकै यसको वरिपरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भने अभियसली यहाँ नर्थ र साउथ पोल्सहरू पनि हुन्छ होला हैन। सो व्हेन अ करेन्ट इज पास थ्रु द कन्डक्टर, अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज जेनेरेटेड अराउन्ड द कन्डक्टर, द्याट इज द म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। हामीले त्यहाँ स्क्रिनमा पनि देखिरहेछौँ, त्यहाँनिर करेन्ट पास भइरहेको छ र त्यहाँ कन्डक्टरमा के भइरहेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भइरहेको छ। सो current carrying conductor will generate the magnetic field around it. That means when current is passed through the conductor, the magnetic field will be generated around it. Now next,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यो वर्डमा हेरौँ त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन वर्डबाटै क्लियर हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डलाई युज गरेर इलेक्ट्रिक करेन्ट जेनेरेट गर्यो भने त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने। म्याग्नेटिक फिल्डलाई युज गरेर इलेक्ट्रिक करेन्ट जेनेरेट गर्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। तर इलेक्ट्रिक करेन्टले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो भने फेरि त्यसलाई के भन्ने? त्यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने है। यसको बारेमा अहिले कम्पेयर गरेर फेरि डिस्कसन गरौँला। एकचोटि स्टेटमेन्ट हेरौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन के भन्छ? वेनेभर द म्याग्नेटिक फ्लक्स पासिङ थ्रु अ क्लोज सर्किट इज चेन्ज्ड in the coil and EMF will be induced in it. As a result, current flows in a coil. भनेको हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई युज गरेर के गर्दैछौँ? करेन्टलाई जेनेरेट गर्दैछौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन र म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टलाई हामीले सँगसँगै कम्पेयर गरेर हेरौँ है त एकचोटि। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले चाहिँ के भन्यो त? एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यहाँ नजिकै एउटा क्लोज्ड कोइल छ, यहाँ एउटा नजिकै क्लोज्ड कोइल छ मानौँ, यहाँ ग्याल्भानोमिटर भयो। ग्याल्भानोमिटरको काम भनेको भेरी स्मल अमाउन्ट अफ करेन्टलाई पनि डिटेक्ट गर्ने हो। सो यो जुन म्याग्नेट छ, यो म्याग्नेटलाई हामीले यो कोइलको नजिकै लिएर जाँदा, वेनेभर वी किप इट स्टिल, हामीले यसलाई मुभ नगरेर यत्तिकै राख्ने भने यसमा करेन्ट प्रड्युस हुँदैन। हामीले त्यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ त्यो म्याग्नेटलाई हामीले कोइलको नजिकै लिएर जाने बेलामा अथवा बाहिर लिएर आउने बेलामा त्यो ग्याल्भानोमिटरमा त्यहाँ करेन्ट डिटेक्ट भएर ग्याल्भानोमिटरको निडल डिफ्लेक्ट भइरहेको छ। ग्याल्भानोमिटरको निडल अलिकति डिफ्लेक्ट भइरहेको छ। त्यो किन भइरहेछ? किन भन्दा म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि त्यो क्लोज्ड कोइलमा के भइरहेछ? करेन्ट जेनेरेट भइरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा करेन्ट जेनेरेट भयो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन यहाँबाटै हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्डले युज गरेर के जेनेरेट हुने? इलेक्ट्रिक करेन्ट इन्ड्युस्ड हुने अथवा जेनेरेट हुने। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन। तर म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा के थियो? हामीले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। फिगरमा हेरौँ त ल, ती म्याग्नेटलाई के भइरहेछ? हामीले म्याग्नेटलाई कोइलको नजिकै मुभ गर्ने बेलामा त्यहाँनिर भएको ग्याल्भानोमिटर जुन जीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, ग्याल्भानोमिटरमा भएको निडल डिफ्लेक्ट भइरहेछ। त्यो ग्याल्भानोमिटरको निडल किन डिफ्लेक्ट हुन्छ? ग्याल्भानोमिटरले करेन्ट डिटेक्ट गर्छ र डिफ्लेक्ट हुन्छ। यदि त्यहाँ करेन्ट प्रड्युस हुँदैन थियो भने त ग्याल्भानोमिटरमा के हुँदैन थियो? डिफ्लेक्सन हुँदैन थियो। र त्यो सर्किटमा त हाम्रो ब्याट्री पनि युज छैन। एक्सटर्नल ब्याट्री युज भएको भए ग्याल्भानोमिटर डिफ्लेक्ट हुन सक्थ्यो, तर त्यहाँ ब्याट्री युज छैन। के भइरहेछ त? त्यो म्याग्नेटलाई हामीले कोइलको क्लोजमा मुभ गर्ने बेलामा त्यो ग्याल्भानोमिटरको निडल डिफ्लेक्ट भइरहेछ। अब ग्याल्भानोमिटर डिफ्लेक्ट किन भयो त? म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि त्यो कन्डक्टरमा करेन्ट इन्ड्युस्ड भयो। त्यहाँनिर देख्न सकिन्छ जब म्याग्नेट त्यो मुभ हुन्छ त्यो डिफ्लेक्ट भइरहेको छ। र यहाँनिर म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट, हु डिस्कभर्ड म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट? हान्स क्रिस्चियन ओरिस्टेड। यसैको जस्ट इन्भर्स, यदि करेन्टबाट म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डबाट करेन्ट जेनेरेट हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर फेरि कसले गर्यो त? फ्याराडे, माइकल फ्याराडे है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन माइकल फ्याराडे, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट हान्स क्रिस्चियन ओरिस्टेड। यो भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको कुरा। नेक्स्ट हामी नेक्स्ट लमा जाँदैछौँ। हामी नेक्स्ट लमा छ मोटर इफेक्ट। मोटर इफेक्टको स्टेटमेन्टले के भन्छ? मोटर इफेक्ट, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force and the vibration occurs in the conductor. यो स्टेटमेन्टले के भनेको यसलाई एक्चुअली बुझ्नु पर्यो। when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, पहिले एउटा कुनै कन्डक्टरले करेन्ट क्यारी गरिरहेको छ, त्यसलाई लगेर कहाँ राख्नु पर्यो? म्याग्नेटिक फिल्डमा। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? यदि कुनै कन्डक्टरले करेन्ट क्यारी गर्छ भने त्यसको अराउन्डमा के जेनेरेट हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यो कसले भनेको थियो? म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टले, हान्स क्रिस्चियन ओरिस्टेडले डिस्कभर गरेको कुरा। त्यहाँनिर उसले के भने हो? कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा के हुन्छ? कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भने अब त्यसलाई हामीले लगेर अर्को कहाँ राख्छौँ? अर्को म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ। सो त्यहाँ के भयो त? दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टरेक्सन भयो। दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टरेक्सन हुँदा बित्तिकै अब के हुनु पर्यो त? त्यो कन्डक्टरमा भाइब्रेसन अकर हुनु पर्यो। अब त्यहाँनिर हेरौँ है त खास के हुन्छ। यहाँ एक्चुअली मैले बुझाउँछु। जस्तै यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो, यसमा करेन्ट क्यारी भइरहेछ। यसलाई हामीले लगेर कहाँ राखिरहेछौँ? म्याग्नेटिक फिल्डको बिचमा लगेर राखिरहेछौँ। यसरी यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ,
यता नर्थ पोल भयो म्याग्नेटको, यता साउथ पोल भयो। हामीसँग यसरी दुईटा म्याग्नेट भयो। अनि यसमा फेरि के छ त, यहाँबाट हामीले बाहिर एक्सटर्नल्ली एउटा एसी सोर्सलाई यहाँबाट हामीले कम्बाइन गरिरहेछौँ। यो एसी सोर्सले यहाँ के गरिरहेछ त, यसमा करेन्ट पठाइरहेछ यो कन्डक्टरमा। यो कन्डक्टरमा करेन्ट पठाइरहेको छ भने यसमा के छ, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टले के भनेको थियो अरे, म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टले यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुनुपर्छ भनेको थियो। सो यसमा त म्याग्नेटिक फिल्ड त छ, यहाँ बनेको छ। यो त एसी करेन्ट हो। एसी करेन्ट हो भने करेन्टको डाइरेक्सन त चेन्ज हुन्छ, एसी करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ। एसी करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुँदा बित्तिकै हाम्रो यो जुन यहाँनिर बनेको नर्थ र साउथ पोल छ त्यो पनि चेन्ज हुन्छ। यहाँ नर्थ पोल बन्यो एकचोटि साउथ पोल बन्यो। जब एसी करेन्टले डाइरेक्सन चेन्ज गर्यो यहाँ साउथ र नर्थ पोल फेरि चेन्ज भयो। सो यहाँनिर नर्थ र साउथ पोल चेन्ज भइरहेको हुन्छ एसी करेन्टले गर्दाखेरि। अनि यहाँ नर्थ पोल छ, यहाँ साउथ पोल छ। यहाँ नर्थ र यहाँ नर्थ पोल भयो भने के हुने भयो, दुईवटा सिमिलर पोल्स भयो भने रिपेल हुन्छ। यदि दुईवटा डिसिमिलर पोल्स भयो भने के हुन्छ त, एट्र्याक्ट हुन्छ। यो एट्र्याक्ट हुने बेलामा यो कन्डक्टर के गर्न थाल्छ त, यो कन्डक्टर भाइब्रेट गर्न थाल्छ। यो कन्डक्टर कहिले यता जान्छ कहिले यता जान्छ। सो भाइब्रेसन अकर्स इन द कन्डक्टर। त्यहाँनिर हामीले स्क्रिनमा देखिरहेछौँ नि, एउटा हामीले त्यहाँबाट यसरी करेन्ट पठायो कन्डक्टरमा, दुईवटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ। त्यो दुईवटा म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि त्यहाँ त के भयो त, मैले भनिसकेँ नि, कन्डक्टरमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड बनिसक्यो। त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि कहिले नर्थ पोल कहिले साउथ पोल बनिरहेछ। त्यो साउथ पोल र नर्थ पोल हुने बेलामा यो नर्थ र साउथ पोलले के गर्छ, कहिले एट्र्याक्ट कहिले रिपेल गरिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त, त्यो कन्डक्टरमा भाइब्रेसन आयो, त्यो मुभमेन्ट आयो नि कन्डक्टरमा देखिरहेछ होइन। त्यो कन्डक्टरको मुभमेन्ट जुन छ त्यो भाइब्रेसन, त्यसैलाई भन्छ मोटर इफेक्ट। क्लियर भयो। मोटर इफेक्ट भनेको के रहेछ, व्हेन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force and the vibration occurs in the conductor. यो कन्डक्टरमा भाइब्रेसन आउँछ भनेर हामीले मोटर इफेक्टको स्टेटमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ है त। फेरि हेरौँ त एकचोटि, यो कन्डक्टर भयो, कन्डक्टरलाई हामीले कहाँ राखियो, म्याग्नेटिक फिल्डमा। म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दा बित्तिकै के भयो त, यसमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड त जेनेरेट भइसक्यो, करेन्ट पास गरिसकेपछि यहाँ फेरि अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड छ। यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि के भयो त, यहाँ अर्को म्याग्नेटिक फिल्डसँग यसको म्याग्नेटिक जुन पोल्स छ यो चेन्जिङ भएको हुनाले यसमा के आउने भयो, भाइब्रेसन आउने भयो। यो कन्डक्टरमा भाइब्रेसन आउँदा बित्तिकै के भन्ने, यसलाई मोटर इफेक्ट भनेर भन्ने है त। अब हामी अर्कोमा जाउँ। हामीले फिजिक्सको लजहरू भयो। अब अर्को सरी, फिजिक्समै हामी म्युचुअल इन्डक्सन पनि बाँकी नै छ साँच्चै। म्युचुअल इन्डक्सन त के को प्रिन्सिपल हो, ट्रान्सफर्मरको। म्युचुअल इन्डक्सनको स्टेटमेन्टले के भन्छ, इट स्टेट्स द्याट व्हेन एन अल्टरनेटिङ करेन्ट इज पास्ड इन्टु वान कोइल एन इन्ड्युस्ड करेन्ट इज प्रोड्युस्ड इन द एडजस्टेन्ट कोइल। त्यो म्युचुअल इन्डक्सन भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मरको वर्किङ प्रिन्सिपल। हामीले त्यहाँनिर फिगरमा पनि देखिरहेछौँ, एउटा साइडबाट हामीले के गरिरहेछौँ, एसी करेन्ट अथवा एसी करेन्ट पठाइरहेछौँ। डीसीमा ट्रान्सफर्मरले काम गर्दैन हैन। सो हामीले एसी करेन्ट पठाइराख्ने बेलामा के भयो त, हाम्रो इनपुट करेन्ट चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टले गर्दाखेरि नेक्स्ट नियर बाई कोइलमा के भइरहेछ, करेन्ट इन्ड्युस्ड भइरहेछ, करेन्ट प्रोड्युस भइरहेछ। हामीले त्यहाँनिर के गरिरहेछौँ, यसरी यसरी हामीले यसमा करेन्ट प्रोड्युस गर्दा पठाउँदा बित्तिकै त्यससँग सँगै नजिकै भएको अर्को कोइलमा के भइरहेछ, करेन्ट इन्ड्युस्ड भइरहेछ। म्युचुअल इन्डक्सनको स्टेटमेन्ट है त। अब यसको हेरौँ त एकचोटि। हामीले के गर्छौँ, अब हामीले एउटा साइडबाट करेन्ट एसी करेन्ट पठाइरहेछौँ। एसी करेन्ट पठाउँदा बित्तिकै के भयो, त्यहाँ एसी करेन्ट त्यो कोइल हुँदै गयो। त्यो कोइल हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ के भयो त, म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो हो कि होइन। एउटा कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भएपछि अघि हामीले भनेको थियौँ नि, यो कोइलमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो। यहाँबाट हामीले करेन्ट पठाउँदा बित्तिकै यसमा म्याग्नेटिक करेन्ट यताबाट पास भइरहेछ। एसी करेन्ट भएपछि करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको छ। करेन्टको डाइरेक्सन चेन्ज हुँदा बित्तिकै म्याग्नेटिक फ्लक्सको नम्बर पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब यहाँ के भयो त, यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो। त्यहाँ फिगरमा देखाइरहेको छ, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो। यो कोइलमा जेनेरेट भएको म्याग्नेटिक फिल्डले अर्को कोइललाई पनि के गरिरहेछ, कट गरिरहेछ। यसको म्याग्नेटिक फिल्डले यसलाई पनि कट गरिरहेछ। सो यो म्याग्नेटिक फिल्डले यसमा के भयो त, इलेक्ट्रिक करेन्ट इन्ड्युस्ड गरिदियो हैन। सो यहाँनिर के भयो त,
एउटा साइडमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप भयो केले गर्दा, यहाँबाट हामीले पठाएको एसी करेन्टले गर्दा, यहाँ एसी करेन्ट छ, यो एसी करेन्टले गर्दा यो कन्डक्टरमा के भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो। यो म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्ने गरी यो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्सको नम्बर चेन्ज हुँदा बित्तिकै के भयो त यसमा फेरि यसमा करेन्ट इन्ड्युस्ड भयो। म्युचुअल इन्डक्सनको स्टेटमेन्ट भनेको यही हो। ठिक छ, एकचोटि त्यहाँनिर स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ नि, त्यहाँनिर हामीले लोड राख्दा बित्तिकै के भयो त उतातिर लोड, हामीले त्यताबाट आउटपुट लिइरहेका छौँ। एउटा साइडबाट हामीले करेन्ट पास गरिरहेछौँ, अर्को साइडमा के भइरहेछ त्यो इन्ड्युस्ड भइरहेछ। हाम्रो यहाँनिर यो कन्डक्टर र यो कन्डक्टर जोइन भएको छैन, यसले गर्दा यो कोइलमा करेन्ट इन्ड्युस्ड भइरहेछ, म्युचुअल्ली इन्ड्युस्ड। अब हामी अनदर लमा जाउँ। Another law, Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law को स्टेटमेन्टले के भन्छ, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन्स अफ देयर एटोमिक वेट्स। हाम्रो जुन स्क्रिनमा देखाइएको जुन पेरियोडिक टेबल छ त्यो मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबल हो र मेन्डलिभ्स पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरू के को आधारमा बाँडिएको छ, त्यसको एटोमिक वेटको आधारमा त्यसलाई एरेन्ज गरिएको छ। इट स्टेट्स दैट फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन्स अफ देयर एटोमिक वेट। अब मानौँ त्यो पेरियोडिक टेबलको फिगर दियो अनि त्यसबाट सोध्यो क्वेसन, अन विच ल दिस पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन भन्यो भने त्यो फिगर दिएर अन विच ल दिस पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन भन्यो भने के भन्नु पऱ्यो त, यो त हाम्रो इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा बाँडेको छ। त्यो भएर यसलाई के भन्ने, मेन्डलिभ्स पेरियोडिक ल भनेर भन्ने। सँगै मेन्डलिभ्स पेरियोडिक ल पछि आउँछ अर्को मोडर्न पेरियोडिक ल। मोडर्न पेरियोडिक लको स्टेटमेन्टले के भन्छ त, यसमा मेन्डलिभ्सले एटोमिक वेट भन्छ, मोडर्नले चाहिँ के भन्छ, एटोमिक नम्बर भन्छ। हु डिस्कभर्ड मोडर्न पेरियोडिक ल, सरी मोडर्न पेरियोडिक टेबल? मोडर्न पेरियोडिक टेबल वाज डिस्कभर्ड बाय द हेनरी मॉजली, so it is also called as Henry-Moseley law. So modern periodic law statement, it states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. You have seen in the figure, that is of the modern periodic table. Modern periodic table, that is the modern periodic table, and in this modern periodic table the elements are arranged on the basis of their increasing atomic number. Increasing atomic number को आधारमा यसलाई अरेन्ज गरेको छ र फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज पनि यसैको पेरियोडिक फंक्शन्सको आधारमा बाँडेको भन्ने हिसाबको स्टेटमेन्ट दियो यसले। वन्स अगेन द स्टेटमेन्ट, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ द एलिमेन्ट आर अरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ देयर इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर। अब फेरि मानौँ यो फिगर सानो एउटा चाहिँ मोडर्न पेरियोडिक टेबलको कुनै एउटा पार्ट अथवा मोडर्न पेरियोडिक टेबलको फिगर दिएर दिस इज अ फिगर अफ पेरियोडिक टेबल अन विच ल दिस पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड अन भन्यो भने पनि जान्नु पर्यो मोडर्न पेरियोडिक टेबल भनेर। ठिक छ, यसलाई हामीले सम्झिनु पनि पर्नेछ। अर्को कुरा, हेनरी मॉजली डिस्कभर्ड द मोडर्न पेरियोडिक टेबल, सो इट इज अल्सो कल्ड एज हेनरी मॉजली ल। नाउ द नेक्स्ट ल, हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी आज लको बारेमा पढ्दैछौँ। हामीले जति पनि साइन्समा लजहरू छन् त्यसैको लजहरूको बारेमा पढ्दैछौँ र हामी अब बायोलोजीतिर, हाम्रो बायोलोजीमा पनि लजहरू छन्। ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्सको स्टेटमेन्ट एकचोटि पढौँ। ल अफ डोमिनेन्सले के भन्छ, ल अफ डोमिनेन्स, ल अफ डोमिनेन्स, इट स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज अ क्रस बिट्विन टू प्योर होमोजाइगस with a contrasting pair of characteristics, only one of the character can express themselves phenotypically and other remains hidden in F1 generation. यो स्टेटमेन्टको एभ्री वर्डको इम्पोर्टेन्स छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई ख्याल गरौँ। त्यहाँनिर भनेको छ नि, इट स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज अ क्रस बिट्विन टू प्योर होमोजाइगस, होमोजाइगस भनेको ह्याभिङ सेम पेयर अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हुनु पऱ्यो भनेको टलको मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक्समा त्यसलाई होमोजाइगस भन्न सक्यो। अनि फेरि त्यहाँ पछाडि के भनेको छ, विथ कन्ट्रास्टिङ पेयर अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको छ। भनेपछि यदि टल छ भने त्यसको अर्को कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर भनेको के हुन्छ, ड्वार्फ हुन्छ हैन। देन ओन्ली वान अफ द क्यारेक्टर क्यान एक्सप्रेस देमसेल्स फेनोटिपिकल्ली। F1 जेनेरेसनमा आफूलाई फेनोटिपिकल्ली भनेको के हो, एक्सटर्नल्ली बाहिर देखाउने बेलामा कसरी एक्सप्रेस गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ फेनोटिपिकल्ली हुन्छ भनेको। यदि टल र ड्वार्फको बिचमा क्रस भयो भने त्यसबाट आउने अफस्प्रिङ्स के हुन्छ, हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कि त टल हुन्छ कि त ड्वार्फ हुन्छ, त्यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि जे देखिन्छ त्यसलाई फेनोटिपिकल भन्छ है। सो यहाँनिर हेरौँ त एकचोटि, ल अफ डोमिनेन्सको स्टेटमेन्टले के भनिरहेछ, व्हेन देयर इज अ क्रस बिट्विन टू प्योर होमोजाइगस, यो होमोजाइगस हो यो पनि होमोजाइगस हो,
यो होमोजाइगस हो, यो पनि होमोजाइगस हो, तर के छ विथ कन्ट्रास्टिङ पेयर अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। यहाँ टल छ भने यहाँ ड्वार्फ छ। यदि यो क्यापिटल टी को बीचमा यसरी क्रस हुन्थ्यो भने यसलाई हामीले विथ कन्ट्रास्टिङ पेयर अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नै सक्दैनौँ। यहाँ त दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स देखिएन, एउटा टल मात्रै देखियो। सो कन्ट्रास्टिङ पेयर अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यहाँ टल छ भने यहाँ ड्वार्फ पनि छ है। सो वेन देयर इज अ क्रस बिट्विन टू प्योर होमोजाइगस, यो पनि एउटा प्योर होमोजाइगस हो, यो पनि प्योर होमोजाइगस हो। हेट्रोजाइगस भन्दा बित्तिकै हामीसँग क्यापिटल टी र स्मल टी आउँछ, फेरि यसलाई हेटेरोजाइगस भन्छ है। सो वेन देयर इज अ क्रस बिट्विन टू प्योर होमोजाइगस with contrasting pair of characteristics, then only one of the character can express themselves phenotypically in F1 generation। भनेको फर्स्ट जेनेरेसनमा यहाँ के हुने रहेछ त, फर्स्ट जेनेरेसनमा यदि यो दुईटाको बीचमा क्रस भयो भने क्यापिटल टी स्मल टी, क्यापिटल टी स्मल टी, क्यापिटल टी स्मल टी, क्यापिटल टी स्मल टी, यसरी फर्स्ट जेनेरेसनमा के देखियो त, यो वी नो दैट दिस स्मल टी डिनोट्स अ रिसेसिभ क्यारेक्टर, capital D denotes a dominant character, so dominant is a tall, so this is hybrid tall। So all of the offsprings are hybrid but phenotypically they are tall। हामीले एक्सटर्नली यसले हेर्दाखेरि सबै यो के हो टल हो, तर यो सबै के हो फेरि हाइब्रिड हो हैन। हामी ल अफ डोमिनेन्स पछि अर्कोमा जाउँ, ल अफ सेग्रिगेसन। ल अफ सेग्रिगेसनको स्टेटमेन्टले के भन्छ, law of segregation is also called as law of purity of gametes when the pair of contrasting character are brought together in a hybrid। so यसले हाइब्रिड पछिको कुरा गरिरहेको छ, हामी हाइब्रिड फर्मेसन हुनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले उता ल अफ डोमिनेन्सको कुरा गरिरहेको थियौँ, हाइब्रिड फर्मेसन भइसकेको कुरा। when the pair of contrasting characteristics are brought together in the hybrid, the members of the contrasting character remain together without mixing, that means they remain pure and separate from each other only during the gamete formation। so they separate during only the gamete formation। त्यो भनेको कस्तो भयो ल हेरौँ, यहाँ एउटा ब्ल्याक र व्हाइटको बीचमा क्रस हुँदैछ, ब्ल्याक इज अ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, सो क्यापिटल बी, स्मल बी इज अ रिसेसिभ क्यारेक्टर। हामीले क्यापिटल बीलाई ब्ल्याक र स्मल बीलाई बोर्डमा हेरौँ है, क्यापिटल बीलाई हामीले के भन्ने ब्ल्याक अनि यसलाई व्हाइट, यो चाहिँ के हो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर, यो चाहिँ रिसेसिभ क्यारेक्टर, डोमिनेन्ट रिसेसिभ। स्क्रिनमा चाहिँ हामीले क्यापिटल टी र स्मल टी को बीचमा क्रस भएको देखिरहेका छौँ, मैले यहाँ चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइटको बारेमा गराउँदैछु है त बोर्डमा। अब हेरौँ है त, यो ब्ल्याक र व्हाइटको बीचमा क्रस भइरहेछ, म पहिला ल अफ डोमिनेन्सतिर गइरहेको छु। सो यहाँ फर्स्ट जेनेरेसनमा त सबै के आउँछ हाइब्रिड आउँछ, किन भन्दा दुइटै प्योर होमोजाइगस हो, ओन्ली वान अफ द क्यारेक्टरिस्टिक्स क्यान एक्सप्रेस देमसेल्भ्स फेनोटिपिकल्ली, यो केले भन्छ ल अफ डोमिनेन्सले भन्छ। अब ल अफ सेग्रिगेसनले यसपछि कुरा गर्छ, यहाँ कुरा गर्छ ल अफ सेग्रिगेसनले। ल अफ सेग्रिगेसनले के भन्यो भने यो जुन ग्यामेट्स छ हाइब्रिडमा, वेन द ग्यामेट्स आर ब्रट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, वेन द ग्यामेट्स आर ब्रट टुगेदर इन अ हाइब्रिड द ग्यामेट डु नट इन्टरमिक्स विथ इच अदर। अब मिक्स हुँदैन, यहाँ ब्ल्याक र व्हाइट क्यारेक्टर, जस्तै मानौँ एउटा ब्ल्याक फादर र व्हाइट मदर छ र ब्ल्याक डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भने त ब्ल्याक र व्हाइटबाट डिफ्रेन्ट कलर आउँदैन, त्यो ग्यामेट्सहरू मिक्स हुने कुरै भएन, ग्यामेट्सहरू मिक्स हुँदैन, दे रिमेन प्योर, दे रिमेन प्योर विदाउट। अब फेरि F2 जेनेरेसनमा के हुन्छ त, ग्यामेट्सहरू सेपरेट हुन्छ, स्क्रिनमा देखिरहेको छौ नि, क्यापिटल टी र स्मल टी इन्टरमिक्स भयो टल र ड्वार्फमा, अनि त्यसपछि फर्स्ट जेनेरेसनमा हाइब्रिड आयो क्यापिटल टी स्मल टी, अनि फेरि त्यहाँ के भयो त क्यापिटल टी र स्मल टी के भएन इन्टरमिक्स भएन, त्यहाँनिर के भयो त क्यापिटल टी र स्मल टी अब सेपरेट भयो। सो द ग्यामेट्स रिमेन टुगेदर इन अ हाइब्रिड बट दे डु नट इन्टरमिक्स विथ इच अदर, द्याट मिन्स दे रिमेन प्योर एन्ड दे ओन्ली सेपरेट अगेन ड्युरिङ द ग्यामेट फर्मेसन। सो फेरि ग्यामेट फर्मेसन हुने बेलामा चाहिँ त्यो सेपरेट हुन्छ है। सो यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ ल अफ सेग्रिगेसन भनेर भनियो। ल अफ सेग्रिगेसनलाई फेरि ल अफ प्युरिटी अफ पनि ग्यामेट्स, ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स पनि भन्छ। ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स किन भन्छ, किनभने ग्यामेट्स रिमेन प्योर, द्याट मिन्स दे डु नट मिक्स विथ इच अदर। नाउ वी आर गोइङ टु द नेक्स्ट ल। नेक्स्ट ल इज ओल्ड प्लानेटेसिमल
hypothesis, that is George-Offen hypothesis. We must know that hypotheses are not proved. Hypotheses are the imaginations of the different philosophers and the different researchers and the scientists. They are not proved. साइन्टिस्टहरूले यस्तो हुन सक्छ भनेर कुरा गरे हो र हामीले जुन यो हाइपोथेसिस पढ्दैछौँ हाइपोथेसिसमा हामीले तीनटा हाइपोथेसिस पढ्छौँ जर्ज-ओफन हाइपोथेसिस नेबुलर हाइपोथेसिस टाइडल हाइपोथेसिस हामीले तीनटा हाइपोथेसिस पढ्छौँ र यो हाइपोथेसिसमा चाहिँ हामीले तीनटै हाइपोथेसिसले फेरि के को इमेजिनेसन गराएछ भने सोलर सिस्टमको फर्मेसनको कुरा गराएछ हामीले सोलर सिस्टमको फर्मेसनको कुरा मात्रै पढिरहेछौँ यहाँ युनिभर्सको फर्मेसन हैन युनिभर्सको फर्मेसनको कुरा चाहिँ बिग ब्याङ थ्योरीले भन्छ सो यहाँनिर हामीले only solar system को formation को कुरा गर्दैछौँ so let us see once old planetesimal hypothesis this was given by the George-Offen so what does this hypothesis say according to this hypothesis the earth along with other planets and satellites were formed when a comet moving around the universe strike with the sun long years ago so यो hypothesis ले के गर्यो भने यो hypothesis ले चाहिँ sun लाई पहिल्यै छ भनेर इमेजिनेसन गर्यो sun लाई पहिल्यै छ भनेर इमेजिनेसन गर्यो र यो sun मा के भयो कमेट गएर स्ट्रोक भयो कमेट यो कमेटले स्ट्राइक गरिसकेपछि के हुन्छ सनमा गएर कमेट स्ट्रोक भयो त्यसपछि यो सन त एउटा ग्यासियस क्लाउड हो यसमा ग्यासियस क्लाउडहरु के भयो त इजेक्टेड भयो बाहिर निक्लियो सम मास इजेक्टेड आउट फ्रम देयर एन्ड डिफरेंट प्लैनेट्स एन्ड डिफरेंट सैटेलाइट्स वाज फाउन्ड सो दिस इज द हाइपोथेसिस गिवन बाय द जॉर्ज-ओफन नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज nebular hypothesis or Kant and Laplace hypothesis. This hypothesis was given by the Immanuel Kant and Laplace. So this hypothesis was propounded by the Immanuel Kant and later on modified by the Laplace. According to this hypothesis, long time ago there existed a large cloud of gas and dust called nebula. This nebula gradually cooling and being contracted which increased the speed of the rotation on its axis. Due to the centrifugal force, large mass ejected and planets were formed. This process was repeated again and again till the whole solar system was formed. The remaining big mass at the center was the sun. अब यो हाइपोथेसिसले के भनेको त एकचोटि म यहाँ भन्छु बोर्डमा यसो ध्यान दिउँ है अब हेरौँ त यो चाहिँ थियो प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस जुन अघि हामीले कमेट स्ट्रोक विथ सन भनिरहेका थियौँ अब यो नेबुलर हाइपोथेसिसले के भन्छ त नेबुलर हाइपोथेसिसले पहिल्यै सन छ भनेर इमेजिनेसन गरिरहेको छैन नेबुलर हाइपोथेसिसले त हाम्रो होल सोलर सिस्टमलाई एउटा ग्यासियस क्लाउड थियो भनिरहेको छ आवर होल सोलर सिस्टम वाज द ग्यासियस क्लाउड द्याट मिन्स ग्यास र डस्टको एउटा क्लाउड थियो भनेको छ सो यहाँ होल यसरी यो ग्यास र क्लाउडको डस्टलाई हामीले के भन्यौँ नेबुला भनेर भन्यौँ अब यो नेबुला के भयो अरे फेरि बिस्तारै बिस्तारै यो श्रिङ्क हुँदै गयो इट स्टार्ट कुलिङ एन्ड श्रिङ्किङ कन्ट्र्याक्टेड यो चिसो हुँदै गयो र फेरि कन्ट्र्याक्ट हुँदै गयो कन्ट्र्याक्ट हुँदै गइसकेपछि के भयो त यो आफ्नै एक्सिसमा हाई स्पिडमा रोटेट गर्न थाल्यो रोटेट गर्ने बेलामा के हुन्छ त अब रोटेट गर्ने बेलामा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गर्दाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको त आउटवर्ड लाग्ने फोर्स हो बाहिरतिर लाग्ने फोर्स सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले गर्दाखेरि यो बाहिरबाट के हुँदै गयो त सर्टेन मास अफ ग्यासेस वेयर बिङ इजेक्टेड सो यो मासेसहरू इजेक्ट हुँदै गयो भने यो नेबुला अब के हुँदै गयो त यहाँबाट यसरी मासेसहरू छुट्टिँदै गयो उछिट्टिँदै गयो हैन यहाँबाट अब यसरी ग्यासेसहरू उछिट्टिँदै गयो यसरी अब यो उछिट्टिँदै गयो भने यहाँ के हुन्छ त अब यो नेबुला त सानो हुँदै जाने भयो हैन यो सानो हुँदै गइसकेपछि के भयो त लास्टमा जुन सेन्टरमा एउटा ठुलो मास बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ सन भयो र जुन इजेक्टेड मास थियो त्यो इजेक्टेड मासले गर्दाखेरि डिफरेन्ट प्लानेट्स र सेटेलाइट्सको फर्मेसन भयो भनेर नेबुलर हाइपोथेसिसले भन्छ नेबुलर हाइपोथेसिसमा चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुरा सनको कन्सिडरेसन पहिला हुँदैन सन पछि नेबुलामा रहेको सेन्टरको ठुलो मास चाहिँ सन हो भनेर नेबुलर हाइपोथेसिसले भनेको छ यसको अर्को हाइपोथेसिस टाइडल हाइपोथेसिस टाइडल हाइपोथेसिस was propounded by Jeans and Jeffrey and this hypothesis was propounded by Jeans and Jeffrey and according to this theory tidal effect occurred on the sun when a huge star passed very close to it due to the gravitational pull of star the tides cooled and broke down into pieces due to which planets satellites etc were formed so हामीले अघि जुन सुरुको हाइपोथेसिस पढ्यौं ओल्ड प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिसले के भन्थ्यो पहिल्यै सुरुमा सन छ भनेर कन्सिडरेसन गरिरहेछ कमेट गएर स्ट्रोक भयो भन्नाले ठोकियो भनिरहेछ त्यहाँबाट फेरि मासेसहरू चाहिँ सेपरेट भएर त्यहाँबाट प्लानेट्स र सेटेलाइट्स बन्यो भनिरहेछ सेकेन्ड हाइपोथेसिस जुन टाइडल हाइपोथेसिस थियो त्यसले के भनिरहेछ पहिला सुरुमा एउटा
नेबुला थियो, त्यहाँनिर सनको कन्सिडरेसन छैन, पहिला सन छ भन्दैन त्यसले। अब टाइडल हाइपोथेसिसले फेरि के भन्छ त, टाइडल हाइपोथेसिसले एउटा सन थियो भन्छ। एकचोटि बोर्डमा हेरौँ त, टाइडल हाइपोथेसिसले के भनेको छ त, टाइडल हाइपोथेसिसले पहिले एउटा सन छ भनेर कन्सिडर गरिरहेछ है त। अब यो कन्सिडर गरिरहेको टाइडल हाइपोथेसिसले कन्सिडर गरिरहेको कुरा के थियो भने सनको नजिकैबाट एउटा ह्युज स्टार सनको नजिकैबाट पास भएर गयो। सन पास्ड फ्रम द नियर बाई द सनको नजिकैबाट स्टार यसरी पास हुँदै गयो। अनि यो स्टारको त आफ्नो ग्राभिटेसनल पुल हुन्छ, भने ग्राभिटी हुन्छ, त्यो ग्राभिटीले गर्दा यसको ग्राभिटेसनल पुलले गर्दा सनमा के आयो त, टाइड्स आयो। सो टाइड्स राइजेज अन द सन, टाइड्स बिकज सन इज अ ग्यासियस क्लाउड, सो टाइड्स राइजेज अन द सन। सो दिज टाइड्स इजेक्टेड फ्रम द सन, यहाँबाट टाइड्सहरू निक्ल्यो, टाइड्स भनेको छाल, यहाँबाट टाइड्सहरू निक्लिसकेपछि के भयो त, बिस्तारै त्यो कुल हुन थाल्यो र फेरि इट ब्रोक डाउन इन्टु डिफ्रेन्ट पिसेस एन्ड डिफ्रेन्ट सेटेलाइट्स एन्ड डिफ्रेन्ट प्लानेट्स वेयर फर्मड। यसरी डिफ्रेन्ट सेटेलाइट्स र प्लानेट्सहरू फर्म भयो भनेर भन्छ। सो तिनवटा हाइपोथेसिसलाई मैले एकदमै फास्ट रिभिजन गरेँ। सो तिनवटा हाइपोथेसिसमा जुन ओल्ड प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस छ त्यसले के भन्छ, सन कन्सिडर गर्छ, कमेट गरेर स्ट्रोक हुन्छ भन्छ। सेकेन्ड हाइपोथेसिसले सनलाई कन्सिडर गर्दैन, होल ग्यासियस क्लाउड नेबुला हो भन्छ। थर्ड हाइपोथेसिसले फेरि के भन्छ त, एउटा स्टार सनको भेरी नियर बाई क्लोज यसरी जान्छ र त्यहाँ गइसकेपछि सनमा टाइड्स आउँछ, यो टाइड्सहरू चाहिँ बाहिर गइसकेपछि कुल हुन्छ र त्यसबाट फेरि डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरूको फर्मेसन हुन्छ र प्लानेट्स सेटेलाइट्सहरूको फर्मेसन हुन्छ भनेर यो हाइपोथेसिसहरूले भन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि जुन हामीले हाइपोथेसिस लजहरू पढ्नुपर्ने थियो त्यो हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा मैले अरू केही नयाँ प्रुभहरू, म सबै यो प्रुभहरूलाई एकै ठाउँ कम्पाइल गरेर त्यसलाई त्यहाँ पढाउनेछु। आजको लागि धैर्य गरेर बस्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै भोलि त्यही पुरानै समय 4:45मा हाम्रो इङ्ग्लिस र नेपालीको क्लास हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो जानकारी होस्। स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड किप लर्निङ। थ्याङ्क यू। प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्र र सुभाष सिंह सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट ओजेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद।